За үзэгчтэй манай студид Дээрхийн гигантэн Энтхэгийн Шири Рави Шанкарын шав оюун ухааны их мастер Swami Satyashata ирээд байна. Сайн байна уу? Өглөөний мэнд хүргэе. Сайн байна уу? За тэгээд та 3-ны өдөр манай усад ирсэн байгаа. Маргааш буцах гэж байна. Тэгээд энэ сарын 4-өөс 7-нд олон улсын Шири амьдрах урлагийн дээд курсын Монголд хийсэн байгаа тийм ээ. Тэгээд тэгээд энэ курст маань 250 хүн хамрагдсан гэсэн тийм ээ. Эхнээс нь ихтэй гэж тийм ээ. Зарим үзэгчид маань бас Шири гэд нэр төдийл мэдж байгаа тийм ээ. Тийм болохоор энэ Шири гэж хүний нэр гэж сонссноос цааш байгаа. Би жишээлбэл ийм үзэгчид бас байгаа гэж бодож байна л да. Тэгээд тэр хүмүүстэй эхнээс дагуулад цэгцтэй мэдээд өгөө гэж тийм ээ. Тэгээд Шири гэж яг юу юм, тэгээд энэ бясалгад гэж яг юу юм тийм ээ. Тэгээд шашин биш юм шиг байна тийм. Тэгээд яг юу вэ гэж. Let's begin from the first, because some people doesn't know about Shri Ravi Shankarji, what is our art of living. So from the beginning, who is Shri Ravi Shankarji and what is meditation? Let's begin from there. Sure. The name of this course is The Art of Living. Sometimes people ask, why should I learn to live life? I am anyway living my own life. Why should I learn how to live life? You know, the quality of your life depends on the state of your mind. If our mind is calm, centered, balanced, our life will be like that. But if our mind is disturbed, irritated, frustrated, the quality will be like that. So we have to bring our mind calm, centered, balanced. This is the main goal of the art of living. It is interesting to learn the word art. Like you see a dance, you like it, then it becomes art for you. You see a painting, you like it, then it becomes art for you. That is, when you appreciate something, it becomes art. Similarly, when you appreciate your own life, life becomes art. Why we are not able to appreciate our life? It is because of the stress and tension. So in this Art of Living course, very simple, very natural techniques how to get rid of stress, how to get rid of tension. And then we start enjoying every moment of our life. За баярлалаа. Тэгээд энэ сарын 4-өөс 7-нд түрүүн биелжсэн тий курс дээд амьдрах урлагийн дээд курс явагдсан байгаа. Тэгээд 250 хүн хамрагдсан. Тэгээд энэ курсын талаар та мэдээлэл өгөх. Share your impression with the basic course. You had this basic course from 37. In fact, here I came to conduct the advanced meditation course. Lots of people, hundreds and thousands of people have done the Art of Living basic course here in Mongolia. So once in a while we conduct the advanced meditation course for people to deepen their spiritual experiences.
оюун санааны мэдлэгийг улам гүнзгийрүүлэхийн тулд тэр мэдрэмжийг илүү гүнзгийрүүлэхийн тулд гүнзгийршний хичээлийг явуулдаг. In the basic course, we teach a very beautiful breathing technique called Sudarshan Kriya. Бид нар үндсэн курсын хичээлээр Sudarshan Kriya гэдэг маш сайхан техникийг хүмүүстээ заадаг. This Sudarshan Kriya was founded by His Holiness Sri Sri Ravi Shankar, Энэ Sudarshan Kriya-г дээрхэн гигантын Shri Ravi Shankar ji. and this is Sri Sri Ravi Shankar ji. Энэ бол манай Shri Ravi Shankar багш маань. 25 years back, he founded this Art of Living course and this Art of Living Foundation. 25 жилийн өмнө багш маань энэ амьдралыг байгууллага амьдралын хичээлийг бий болгосон. And this breathing technique is his own technique. Энэ бяцлаглалын техник бол багш маань өөрийнх нь санаачилсан техник юм. By this what happens is each and every cell of our body, all the toxins get released in a very short span of time. Энэ бяцлаглалын үед бидний биеийн EDS болгон маань маш богино хугацааны туршид цэвэрлэгдэж ариусдаг. So we teach this technique in the Art of Living Part 1 course. Тэгээд бид нар энэ техникээ үндсэн курсын хичээл дээр заадаг. Once somebody learns that technique, to practice this at home it takes only 10-15 minutes. Хэрэг хүн нэг удаа энэ бяцлаглалыг хийгээд сурчих юм бол дараа нь гэртээ хийхэд ердөө 10-15 минут. So in 24 hours we have to just spend 15 minutes for ourselves. Тэгээд учраас бид нар хоногийн 24 цагаас ердөө 15 минутыг л өөртөө зориулах хэрэгтэй болж байна. And by doing this breathing technique, what happens is our body and mind gets total relaxation. Тэгээд энэ дасгалыг хийснээр бидний бие сэтгэл бүрэн гүйцэд амардаг. Like deep rest, deeper than sleep. Энэ бол нойрноос илүү гүн амралт юм. So when we get that deep rest, we'll be able to function more effectively. Тэгээд ингэж амарсан үед дараа нь бид нар ямар нэг ажил үйлсийг бүтээхдээ илүү эрч хүчтэйгээр хийх чадварыг олж авдаг. This technique is very powerful, at the same time very simple. Энэ техник маш их хүчтэй хэрнээ үнэхээр зэрэгцэн маш энгийн. So that is why in this short span of time, Art of Living is spread in more than 140 countries. Тэм учраас амьдралыг ийм богино хугацаанд дэлхийн 140 гаруй оронд тархсан. Тэгэхээр бид түрүүнийг асуусан юм аа. Яг бяцлах гэж яг юу хэлэх вэ тийм ээ? Хүмүүс янз бүрээр л бодож байгаа бох мөн тийм ээ? Одоо юу гэдэг юм бэ? Би бас мэдэхгүй байна л да. Яг бяцлах гэж яг юу хэлдэг юм? Тэгээд та бас нэгэнт манай студид төрөлцөн ирсэн юм чинь тийм ээ? ТВ-ийн 25 дахь телевизийн үзэгчдэд зориулаад бас бяцлаглалын наацхийн хичээлээс гэдэг юм уу? Зааж өгч одоо яг энэ студид зааж өгч болох уу гэж. As I said before, what is meditation? What is called meditation? And in this our studio, can you teach any meditation technique for our audience? See, first we should know that meditation is not concentration. Нэгдүгээрт бид нар бяцлал бол төвлөрөл биш юм аа гэдэг мэдэх хэрэгтэй. Like usually when we tell somebody, especially to youth, you should meditate, they will tell, oh no, I cannot concentrate, I cannot do this meditation. Хөвчлэн ялангуяа залуучуудад бяцлал хий гэж хэлэхээр би ерөөсөө одоо төвлөрч чадахгүй, би анхаарал ямар нэгэн зүйлээр төвлөрч чадахгүй гэж хэлдэг. Because it is a wrong concept about meditation. Яа тэгэхээр энэ бол бяцлалын талаар буруу ойлголттой байгаа юм. Meditation is the opposite of concentration. Бяцлал бол төвлөрлийн эсрэг юм. To do a job, we need concentration. Ямар нэг ажлыг хийхэд тулд бид нар бол төвлөрөх хэрэгтэй. But to relax, we don't require any concentration. Харин амархад биднэрт ямар ч төвлөрөл ерөөсөө шаардлага байна. Have we ever said, I am going to relax now, let me just concentrate? Бид нар нөө би амармаар байна, би анхаарлаа төвлөрүүлэх хэрэгтэй байна гэж хэзээ ч хэлдэггүй тийм ээ. No, we just relax. Бид нар зүгээр л тайвширдаг, амардаг. So in meditation, there is no need of focus or any effort. Тийм учраас бяцлал хийхэд төвлөрөх, хичээл чармаал тавих ердөө шаардлага. So in this Art of Living course, we teach very simple meditation techniques. Тийм учраас амьдралыг бяцлаглалын хичээлээр бид нар маш энгийн бяцлаглалын техникийг заадаг. By which the mind gets total relaxation. Тэгээд түүний тусламжтайгаар сэтгэл бүрэн гүйцэд амардаг. And usually we say meditation is the food for our soul. Хэвчлэн бид нар юу гэж ярьдаг гэхээр бяцлал бол бидний амин систем маань хоол юм аа, тэжээл юм аа. Like for the body we eat
3 times, 4 times a day, but our soul is undernourished. Бид нар ихэвчлэн өөрийнхөө энэ махан бие өдөрт 3 удаа 4 удаа хоолдог. Тэгсээр нэ өөрийнхөө сүнсээ оюун санаагаа бид нар ерөөсөө хоолдоггүй. Because we have not given any food for our soul. Яа тэгэхээр бид нар ерөөсөө хоол өгөхгүй байгаа учраас. So it is very important that we should meditate every day. Тийм учраас өдөр болгон бяцлал хийх нь их чухал юм. Тэгэхээр би яа сонссон. Тэ манай монгол залуучууд бол стресснээс гарна гэвэл стрессээ тайлна гэдэг пим явуудаг. Тийм үү. Тэгэхээр харин шири амьдрах хугацааны хичээл болохоор махан хоолыг хорт юм шиг үлээ тийм үү. Тэгэд яагаад хоол хорт юм болоо гэж би сонирхмаар байна л да. Many of Mongolian youth, when they want to release them from stress, they use beer or something alcohol. But by taking beer, someone will be relaxed. What do you think? And also, I've heard that out of living people eat vegetarian food, and why we can't eat non-veg? See, first thing we should know, there are 4 sources of energy. Хамгийн нэгдүгээр бид нар энэ эрчүүч энергийг авах 4 нөөц байдаг гэдэг мэдэх хэрэгтэй. You know, sometimes we feel very happy and joyful. Заримдаа бид нар маш их баяр хууртай их ажиргалтай байдаг. You know why? Яагаад гэдэг та мэдэж байна уу? It is because the energy level in our body has gone high. Яа тэгэхээр энэ үед бидний энергийн түвшин маань өндөр байгаа учраас тэр. Sometimes we feel down, dull, no interest in anything. Заримдаа бид нар уйтар гонигтай юунд сонирхолгүй болчихсон байдаг. Why? Яагаад гэж? It is because the energy level has gone down. Яагаад гэвэл энэ энергийн түвшин бага болсон учраас тэр. So to increase the energy level, there are 4 major sources. Тэгээд энэ энергийн түвшин дээшлүүлэхийн тулд бид нар 4 нөөцийг ашиглах хэрэгтэй. First is food. Нэгдүгээрх нь хоол. If we don't know that, we have to fast for a few days, then we will know that food is a major source of energy. Хэрэг бид нар үүнийг мэдээ гэж бодох юм бол хэд хоног мацаг бариад тэгээд хоол ямар чухал энерги нөөц юм байна гэдгийг мэдж болно. And the quantity of food. Тэгээд хоолны хэмжээ их чухал. You know, in the Indian system of Ayurveda, it is said 1 meal this much quantity. Аюрведад нэг удаагийн хоолол ийм хэмжээтэй авах хэрэгтэй гэж үздэг. Like you hold your palms like this, how much food can hold, that is, you should consume 1 time. Гараа ингэж авахд энэ дээр хэдийн хэмжээний хоол багтгуу, тийм хэмжээний хоолыг нэг удаад идэхэд бидний хоол шингэж. Because this is the size of our stomach. Яа тэгэхээр энэ бол бидний хотоодны хэмжээ юм. And about vegetarian food, we don't tell people that you should become vegetarian. Бид нар цагаалны тухайд та заавал цагаал идэх ёстой гэж хэлдэггүй. But when people start doing this meditation and these breathing techniques, they will come to know themselves what is good food for them. Харин манай бяцлалыг хийгээд хэлэхээр хүмүүс аль нь өөрт нь илүү зохиод байна, аль нь өөрт нь илүү хэрэгтэй байна гэдгийг биеэр мэдрээд эхэлдэг. And in the whole world now there is a major change that is happening towards food. Одоо дэлхийд дахинд хоолны тал дээр бол маш их өөрчлөлт болж эхэлж байгаа. Like few years back in the West, if someone tells, I have become a vegetarian, people will ask them, why do you want to die so fast? Жишээ нь баруунд хэдхэн жилийн өмнө хин нэгэн цагаан алтан болж байна гэх юм бол үгүй яагаад ингэж байгаа юм бэ? Одоо богино наслахыг хүсэж байгаа юм уу гэж асуудаг гэсэн. But now there is a big change. Many people are becoming vegetarians. Харин өнөөдөр өөрчлөгдөд маш хүмүүс их олноороо цагаан алтан болж байгаа. So food is a major source of energy. Тийм учраас хоол бол энэ энергийн их том нөөц юм. And second is sleep or rest. Хоёрдугаарх нь нойр буюу амралт. But our experience is like if you get a holiday or weekend, even if you sleep for 14 hours, when you wake up, you are not that energetic. Гэхдээ бид нар жишээ нь амралтынхаа өдөр 14 цаг ч юм уу унтаад босоод ирэх юм бол тэр унтсныхаа хэмжээгээр тийм хэрч хүчтэй байгаа мэдэрдэггүй. So that shows that our sleep is not that deep enough. Тийм учраас энэ юг харуулж байна гэхээр нойр бас тийм хангалттай нөөц биш юм а гэдгийг харуулж байна. So second is sleep and the third is breath. Тэгээ гурав дахь нь бол амьсгал. See, the first act that we did when we came to this planet is we took a deep breath in.
Бид нэр энэ ертөнцид ирээд хийсэн хамгийн ихний үйлдэл бол гүнзгий амьсгал авах. And the second act we cried. Харин хоёр дахь үйлдэл нь бид нар уйлсан. And the last act that we are going to do is we are going to breathe out Харин амьдралдаа хийх гэж байгаа хамгийн эцсийн үйлдэл маань амьсгалаа гаргах. and make other people cry. Тэгээ бусад хүмүүсийг уйлуулах. So, but we have never given importance to our own breath. Гэтэл бид нар өөрийнхөө энэ амьсгалдаа ерөөсөө ач холбогдол өгч Because үзээгүй. neither at school nor at home, nobody has taught us how to breathe. Яа тэгэхээр сургуульд ч гэрт ч хинч бид нарт энэ амьсгалах тухай ерөөсөө заагаагүй. So third is breath, and the fourth is meditative mind. Тэгээ дөрөвдүгээрх нь бяцлаглалын байдалтай сэтгэл. So with these four sources of energy, we can a big change happens in the quality of our life. Тэгээд энэ дөрвийг бид нар амьдралдаа зөв хэрэглэх юм бол амьдрал маань маш их өөрчлөлт гардаг. За баярлалаа. Үзэгчдээ та бүхэн багшаас сонирхсан зүйлээ асуух боломжтой 16 19 дугаар толбогдоод за тэгээд багшаас нэг зүйл асууя л да. Шэри гэхээр л хүмүүс одоо шашин юм уу гэдэг. Шашинтай автгаж ойлгоод байдаг тийм ээ. Тэгээд энэ талаар тодруулахгүй. When people say shri, some people understand that it's a religion and please clear this. You know, there is a difference between religion and spirituality. Оюун санааны зам шашин хоёр бол хоорондоо ялгаатай маа. There is a very famous quote of His Holiness Sri Sri Ravi Shankar. He says, religion is the banana skin and spirituality is the banana. Тэгээд юу ч хэлдэг вэ гэхээр шашин гэдэг бол бананы хальсан юм. Оюун санааны зам гэдэг бол тэр доторх банан нур юм аа. But unfortunately, what has happened in the world is people have thrown the banana and they are fighting for the skin. Тэгээд дэлхий дээр болоод байгаа харамслал зүйл нь юу вэ гэхээр хүмүүс доторх бананыг хайчаад хайсныхын төлөө хоорондоо тэмцэлтэй. Like my religion is better than your religion. Миний шашин бол өөрөө ч шашнаас хамаагүй илүү. That is the whole problem that we are facing in this world. Тэгэхээр энэ бол энэ дэлхий дээр болоод байгаа хамгийн том асуудал юм. So from that we have to become spiritual. Харин энэ төвшнөөс бид нар оюун санаа, оюунлаг болох хэрэгтэй. What is spirituality? Оюун санааны зам гэж юу вэ? What spirit means joy. Сүнс гэдэг бол баяр хөөр гэсэн. Spirit is enthusiasm. Сүнс гэдэг бол идэг санаачлаг гэсэн. Spirit is love. Сүнс гэдэг бол хайр гэсэн. So all that you do to enhance the spirit is spirituality. Тэгээд энэ болгоныг өөрсөндөө бий болгохын тулд хийж байгааг энэ оюун санааны зам гэж л да. The very fact that this art of living of His Holiness Sri Sri Ravi Shankar is spread in 140 countries show that it is not connected with a limited religion. Өнөөдөр амьдрах урлаг дэлхийн 140 гаруй орнд тархаад байгаа маань энэ бол шашнаар хязгаарлагддаг юм а гэдгийг илтгэж байгаа нэг том зүйлт юм. We are having in Iraq and Afghanistan and all countries. Ирак, Афганистан гэх мэтчлэн маш олон орнд манай бяцлаглалын салбар. Байна уу? Алло, хэвээ хэлээ. За сайн байна уу? Өглөөний мэнд та If someone has a mental disease or a body disease will be cured by doing this. Yeah, our breath has lots of secrets. Бидний амьсгалд маш их нууц оршдог. As I said before, we have never learned about our breath. Түрүүн хэлснээр бид нар ерөөсөө өөрийнхөө амьсгалыг судалж үзээгүй. So by doing these breathing techniques, many of the illnesses will get cured. Энэ амьсгалын тусгаалыг хийснээр маш олон өвчнүүд итгэрдэг. And this is lot of research is being done on this technique, Sudarshan Kriya, the breathing technique. Тэгээ Sudarshan Kriya бол энэ амьсгалын тусгаалуудын үр дүн судалсан маш олон судалгааны ажлууд байдаг. Байна уу? За тэнийг асуулт асууя. One question to you. Биднээс энэ одоо энэ ширхэг амьдрахын төлөвлөгийг хичээл суугаад тийм амьдрал маань эрэг тал руу богино хугацаанд өөрчлөгдөнө гэж After байна. doing this, Тэгэхээр энэ хичээл суугаад ахын энэ сайхан өөр дээрээ үргэлж хадгалж байх ямар
And how to maintain this throughout our life, not only for some time, throughout our life. Yeah, see, when you continue with your practice, like you have people who do the Art of Living course, immediately they find a big relief. And хурлаг бяцлаглалын хичээл суусныхаа дараа хүмүүс тэр дараа маш их тайтгар амралтыг мэдэрдэг. All the stress and that heaviness they have been holding for many years, everything gets released. Бүхэл амьдралынхаа туршид авч явж байсан тэр стресс, мөн тэр хүнд байдал тэр дараа байхгүй болдог. And then when they start practicing this every day, just few minutes, 15-20 minutes is enough. When they start practicing this every day, they are able to maintain that. Тэгээд энэ сурсан дасгалаа өдөр болгон 15-20 минутын туршид хийгээд ахад тэр баяр хөөр, тэр тайтгар амралт бүхэл амьдралын туршид хадгалагдах болно. Танаас сонсож байгаа өглөөний мэнд хүргэе. Байна. Таны сонсож байна. Танд энэ өглөөний мэндийг хүргэе. Цаантай холбогдсон юм. Би яасан гэхээр сайн төрсөн. Тэгээд сэтгэл хөдлөлтэй тэгээд бас хүүхд мөхтөө зүтгэнгөө. Тэгээд юу тэгээд энэ танай ширэгээр сэтгэл зүгээр болох яаж холбогдох вэ гэдэг ялсан юм аа. Яаж шүчтэй болох вэ гэж тийм. How can I? Contact to do the course. Contact. Yeah, contact. You can give the contact details of the Art of Living Center. And хурлын олон төвөд Улаанбаатар хотод байгаа. Төмөр санд ганцхан бодол мөн 3-4 дээр хороол санка менежментийн сургууль 2-р хэмжээ дээр манай бас нэг төв байдаг. Хэмжлэн хотод баг дүүрэг болгон манай энэ хурлын төвөд байгаа. Тэгээд ер нь альчлал олгоцоос асуусан манай бас бяцлаглалын төвөдийн утас байгаа тийм учраас холбогдоод манай ачаас гарах үүдээ тийм ээ. Сэлж асууж байна. Мэдээж сэтгэл хөдлөлөөс гарна. Энэ бол сэтгэл санааны хувьд бол маш богино хугацаанд үрдэг. За би ингэж асуумаар л да. Зөв амьсгалаа зөв хуваарлах гэж бас яриад байгаа шиг байна тийм ээ. Тэгэхээр хүн өглөө босоод яаж зөв амьсгалах вэ? Бас эргээд тэрийг сонирхож байгаа хэрэг та тийм ээ. Өглөө босоод тэгээ бас ямар дасгаад яаж хийх вэ? Та тэр хичээлээсээ яг одоо заагаад өгөөч гэж би хүсмээр. After getting out morning, we have to breathe properly, and he'd want to know this breathing technique right now to teach our audience. You know, this Sudarshan Kriya that requires some preliminary exercises. Only then we can do the Sudarshan Kriya. Бид нэр Sudarshan Kriya хийхэд тодорхой хэмжээнд цаг зарцуулаад энийг сурчаад тэгээд дараа нь хийх боломжтой. I'll teach a very simple breathing technique now. Би одоо маш энгийн нэг амьсгалын техник таахын зааж өгье. This is not Sudarshan Kriya. Энэ бол Sudarshan Kriya биш. This, what you have to do is you have to hold your Одоо бүгдээрээ гараа яг ингэж авъя. loose fist besides the shoulders. Гараа сул атгаад бүрнийхээ хажууд авлаа. And then what I'm doing is when the hands go, when I breathe in, the hands go up. Амьсгал аваад гараа дээшээ өргөнө. Амьсгалаа аваад гараа дээшээ. And the palms open. Гарын алга тавигдана. And when I breathe out, back to the fist. Амьсгалаа гаргаад буцаагаад бэлтгэх байдалтай орно. And here I'm doing forceful inhalation and forceful exhalation. Энэ үед амьсгалаа хүчтэй авна, амьсгалаа хүчтэй гаргана. You can just observe first. Одоо эхлээд зөвөр харъя багшаач гэнэ. And then we relax. Тэгээд дараа нь тайвширна. And when we do this process, we keep our eyes closed. Тэгээ энэ дасгалыг хийхдээ бүгдээр нүдээ анастай. So you can all do this once. Одоо бүгдээрээ хамт нэг удаа You хий. can sit comfortably, Бүгдээрээ эвтэйхэн сая. loose fist, Гараа сул атгаад, shoulders relaxed. мөр сулхан. Let us close our Одоо eyes. бүгдээрээ нүдээ ани. First we take a normal breath in Эхлээд бүгдээрээ энгийн амьсгал авлаа. and breathe Сулаа out. гаргалаа. And take a deep breath in Гүнзгий амьсгал авлаа. and breathe out. Гаргалаа. And now we will begin Одоо бүгдээрээ in, эхлэе. out, in, Авлаа, гаргалаа. Амьсгал авлаа, гаргалаа. Авлаа, гаргалаа. Авлаа, гаргалаа.
авла гарла 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 авла гарла. And relax. Одоо тайвшрээ. Palms open. Гар алгаараа дээш хараад үр дээр тайстай. And observe the flow of energy in the body. Тэгэд биеэр урсж байгаа энергийн урсгалыг ажиглая. Take a long deep breath in. Гүнзгий одоо амьсгал авлаа.